നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇരിക്കും കേട്ടോ. A warm welcome and a big thank you for joining us as we reminisce and unfold a truly beautiful love story that began 50 years ago. ഇന്ന് ഈ സുന്ദരമായ സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സസ്നേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും കൈയടിക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അപൂർവമായ ദിനം ആഘോഷിക്കാനാണ്. ഡാഡിയുടെയും മമ്മിയുടെ സ്വർണ്ണ വിവാഹ വാർഷികമാണ്. 50 വർഷം അർത്ഥപൂർണമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും സാക്ഷ്യമായ ഈ ദിവസം എല്ലാവരെയും അതിശയത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it does not dishonor others. It is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrong. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സെലിബ്രിറ്റീസും യങ് കപ്പിളായ ഡാഡിയും മമ്മിയും ജോസ് ആൻഡ് ക്ലാരനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇത് 50th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 50,000 ടൈംസ് കൂടുതൽ കയ്യടി നമ്മൾ എല്ലാവരും കയ്യടിക്കുക. 50 വർഷം, അതായത് 18,264 ദിവസം, ഒരു ദീർഘമായ സ്നേഹത്തിന്റെ കരുതലിന്റെ യാത്ര. 50 years of love, laughter and unwavering commitment. May your golden anniversary shine as brightly as bond you have shared through every moment of life together. Now I invite Father Jerome to grace the stage and offer blessings to the couple as they celebrate the beautiful milestone of 50 years of love and togetherness. So, dear Jose and Clara, my brothers and sisters gathered here, I am very happy to have this day with them to celebrate. It is God's blessing that I am here on this day because of my jubilee also. I celebrated Golden Jubilee of my ordination on 26th this month. Today, 2nd of December, their wedding anniversary, 50 years ago. We know the first blessing or first miracle that took place when Jesus was on earth. It was a wedding day, wedding at Cana. There Jesus performed first miracle. The water he blessed and became the wine, and everybody enjoyed. And some said this wine is so sweet, so good, we never tasted earlier. That was Jesus' touch that made the water, simple water, to be wine. Let us thank Him and call upon Him, His grace and blessings on these new couples.
Jose and Clara. Mother Mary, when she was invited by the guest, she was there with Jesus and Mary, with Jesus and apostles. And mother told, you want to see miracle? Then listen and do whatever my son tells. It is because they obeyed Jesus, the water became wine. Let us thank today to be with mother in this house, blessing all of us. As she blessed the first wedding feast at Cana. I greatly thank God for this day. God bless all of you, both of you. Now I bless them on this occasion. God continue to bless all of you, both of you, and have a nice celebration and grace this occasion beautifully. Thank you. God bless you. Thank you, Jerome Father, for the beautiful message and the blessings that you have given to all of us. നമുക്ക് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡാഡിനും മമ്മീനെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒന്ന് ബൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ബൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഫാമിലിയുടെ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യൂട്ടസ്റ്റ് മെമ്പറും പിന്നെ ഇപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസാക്കിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇസാക്ക്, എല്ലാവരും കൈയടിക്കും. നമുക്ക് ഇനിയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മയുടെയും സുവർണമായ 50 വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും ആദര സൂചകമായി പൊന്നാട അർപ്പിക്കാം. പൊന്നാട അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോറൻസ് അങ്കിളിനെയും സോജൻ ചേട്ടനെ വിളിക്കുന്നു. പ്ലീസ്. കൈയടിക്കൂ, എല്ലാവരും കൈയടിക്കൂ. നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് പൊന്നാട ധരിപ്പിച്ചിട്ട്. 50 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്ന ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും 1000 സന്തോഷങ്ങൾ നേരുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ഡാഡിയുടെ മമ്മിയുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി 2 ഡിസംബറാണ്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്ന് ഓർക്കും, 2 ഡിസംബർ ആക്ച്വലി നോമ്പ് കാലമാണല്ലോ, നോമ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഡേറ്റിൽ കല്യാണം വെച്ച്? അപ്പം അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. ആക്ച്വലി 26 നവംബറിന് ഫാദറിൻ്റെ ഓർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഫാദറിൻ്റെ പുത്തൻ കുർബാന നടത്തിയത് 2 ഡിസംബറിലാണ്.
അപ്പോൾ ഫാദറിന്റെ ഫസ്റ്റ് കുർബാന അനിയന്റെ മാരേജ് തന്നെ ആവണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് നോമ്പ് കാലത്ത് കല്യാണം നടത്തിയത്. ബിഷപ്പിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് കല്യാണമൊക്കെ നടത്തിയത് നോമ്പ് കാലത്ത്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഫാദറിന്റെ 50th പുത്തൻ കുർബാനയ്ക്ക് ഫാദറിനെ ആദരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫാദറിനെ പൊന്നാട അണിയിപ്പിക്കാൻ മമ്മീനെ ഡാഡീനെ വിളിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ഫാദർ, വെൽക്കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. എല്ലാവരും കൈയടിക്കൂ. എല്ലാവരും കൈയടിക്കൂ. Once again, thank you, Father. ഇനി അടുത്തതായി കാൻഡൽ ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയാണ്. ഈ ദീപത്തിന്റെ പ്രകാശം പോലെ അവരുടെ ജീവിതവും പ്രകാശമായിരിക്കട്ടെ. May the radiance of one light be testimony of the unity forever. ഇനി ഡാഡി മമ്മിയും കാൻഡൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കയ്യടികൾ നിൽക്കരുത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ലൈറ്റ് കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തതായി കേക്ക് കട്ടിംഗ് സെറമണിയാണ്. കേക്ക് മുറിച്ച് ഈ പ്രത്യേക ദിനം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. മേ ഗോഡ് ഫിൽ യുവർ സ്പിരിറ്റ് വിത്ത് സ്വീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് എവർലാസ്റ്റിംഗ് ലവ്. കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു പാട്ടും പാടാം. ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ടു യു, ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ടു യു, ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ടു ഡാഡി ആൻഡ് മമ്മി, ക്ലാര ആൻഡ് ജോസ്. ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ടു യു. ഇനി ഇന്നത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ വിജിലിന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം ആള് കുറച്ച് ദൂരെ ആയ കാരണം കൊണ്ട് ആളുടെ എല്ലാം ഒരു മെസ്സേജ് വിജിൽ ആൻഡ് ഫാമിലി സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഷോയിങ് ദിസ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ടു എവരിവൺ. ലവ് യു ബോത്ത്. മമ്മി ആൻഡ് ഡാഡി, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഷോയിങ് ദിസ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ടു എവരിവൺ. ലവ് യു ബോത്ത്. ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. അങ്ങനെ വിജിലിന്റെ ഫാമിലിയുടെ മെസ്സേജാണ് അവർ സെൻഡ് ചെയ്തത്. അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അവർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഷൈനിങ് സ്റ്റാർസിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഡാഡിയോട് ആദ്യം ചോദിക്കാം, ഡാഡിയോടും മമ്മിയോടും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്.
50 കൊല്ലമായിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം പോലും പിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു വിഭ്രാന്തിയാണ്, ഉടനെ തന്നെ കാണണമെന്ന്. ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അങ്ങോട്ടുള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കപ്പിൾസിന്, ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങൾ പോലത്തെ കപ്പിൾസിന് 50 years കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസാണ് തരാനുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ജീവിത സഖിയെ പ്രാണനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുക. അതിൽ ഡാഡി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭാര്യമാരെ എന്ത് പറയണോ അത് കേൾക്കണം, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലളിതമായ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. താങ്ക് യു എവ്രി വൺ ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് മൈ പാരൻസ് വെരി ഹാപ്പി. അവർക്ക് എല്ലാവരും വന്നതിനും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. നമ്മളെ ഒരു ചെറിയ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നില്ല. അപ്പം അതിന് താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കുറേ വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ കുറേ പറയാനുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു താങ്ക് യു പറയേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയതിന് ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ മീ ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ബി വിത്ത് ഡാഡി ആൻഡ് മമ്മി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഗെയിം കളിച്ചാലോ? എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട്? ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ ഗെയിമാണ്. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കപ്പിൾസിന് വേണം. കുറച്ച് കപ്പിൾസ്, ഒരു ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഗെയിമാണ്, സിമ്പിൾ ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കപ്പിൾസ്, ജോഷിയേട്ടൻ വായോ, സോജൻ ചേട്ടൻ, വിനി ചേട്ടൻ എവിടെയാ? വിനി ചേട്ടൻ, ലിറ്റി ചേച്ചി, വിനി ചേട്ടൻ ഞാൻ നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം. ഫ്രണ്ടില് പിന്നെ ആരോ വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് വായോ എല്ലാവരും? മിനി ആന്റി, ടോണി അങ്കിൾ, വാ. ചെറിയ ഗെയിമാണ്, അങ്ങനെ വലിയ ഗെയിമല്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിപൂർവമായി ആലോചിക്കുന്ന ഗെയിമല്ല. അച്ഛാ ലോറൻസ് അങ്കിൾ റെഡിയാണ്. ബേബി ആന്റി കൂടി വായ. എല്ലാവരും കൈ അടിക്കൂ, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാലേ വരുള്ളൂ എല്ലാവരും. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കപ്പിൾസ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ചേർന്നിരിക്കാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ നിക്ക, എല്ലാ കപ്പിൾസും ഇങ്ങനെ നിക്ക. വേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോ വളരെ സിമ്പിൾ ഗെയിമാണ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലേഡീസിന്റെ കയ്യിലാണ്, ജെന്റ്സ് ആണ് ആൻസർ പറയേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ലോറൻസ് അങ്കിളിനോട്, ഉഗാണ്ടയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ്? അപ്പൊ അത്രയും ടഫ് ചോദ്യങ്ങളല്ല, സിമ്പിൾ ചോദ്യം. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി, നമ്മൾ കപ്പലായ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഇതാണ് ഗെയിമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോറൻസ് അങ്കിളോട് ആദ്യം ചോദിക്കാം, ആന്റി ഇട്ട സാരിയുടെ കളർ എന്താണ്? ഓക്കെ, ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ്, റെഡ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കപ്പലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. വിനി ചേട്ടൻ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ലിറ്റി ചേച്ചി എന്ത് ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
എന്താ ചോദിക്കാന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കണപ്പോ. ലിറ്റി ചേച്ചി രണ്ട് കയ്യിൽ എന്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു കയ്യിൽ എന്താണ്, ഒരു കയ്യിൽ എന്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? വളയും വാച്ചും. ഓ, കൈയടിക്കും കൈയടിക്കും. കറക്റ്റ്. ചേട്ടൻ വിചാരിക്കാന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. സോജൻ ചേട്ടനാണ്. ചേച്ചി ഏത് കയ്യിലാ വാച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? വാച്ച് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഓ, കറക്റ്റ്. ജോഷിയേട്ടനാണ് നെക്സ്റ്റ്. ചേച്ചിയുടെ ഷോളിന്റെ കളർ എന്താണ്? ചുവപ്പ്. കറക്റ്റ്. ഇവര് പൊട്ടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കപ്പിൾസിന്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഒരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. ഇനി ആകെ നമുക്ക് ലോറൻസ് അങ്കിൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആരും ഔട്ടായില്ല. ചോദ്യം ആരെങ്കിലും തെറ്റിച്ച അപ്പൊ ഒരാൾ ഔട്ടാവും. ഇതുവരെ ആരും ഔട്ടായിട്ടില്ല. ചേച്ചിയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്? അധികം ടൈമില്ല, പെട്ടെന്ന് പറയണ. ടിക് ടിക് 1 2 3 പോലെയാണ്. 365. കറക്റ്റ് ആണോ? കറക്റ്റാ. ഓക്കെ. സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. നമുക്കറിയില്ല കറക്റ്റ് ആണല്ലേ എന്ന്. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഈ നെക്സ്റ്റ് വിനി ചേട്ടനോടാണ്. ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് എന്താണ്? മീൽസ് ഊണാണ്. അല്ല, ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. വിനി ചേട്ടൻ ഔട്ടായിരിക്കാനെ നമുക്ക് കയ്യടി കൊടുക്കാം. ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജെൻസ് ഒക്കെ ജെൻസിന്റെ സൈഡാണ് നിക്കണേ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സോജൻ ചേട്ടനാണ്. ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടർ ആരാണ്? ജയറാം. കറക്റ്റ്. ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് കറക്റ്റ്. ഞാൻ ആലോചിക്കാം ഇവര് പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കണം. ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട് എന്താണ്? പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, എല്ലാം കഴിക്കും. ആപ്പിൾ. കറക്റ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആപ്പിൾ മാത്രം മേടിക്കാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വീട്ടില്. ചേച്ചിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ചേച്ചി ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ജോഷി ചേട്ടനും അറിയാം ആപ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചാലോ? നെക്സ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാലോ? എപ്പോഴും ജെൻസിനോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാം. ഇനി ചേച്ചിമാരോട് ചോദിക്കാം. ലോറൻസ് അങ്കിളിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂവി ആക്ടർ? ഞാനൊരു ഹിന്റ് പറയാം. കുറച്ച് പഴയ ആളാണ്. നസീർ. കറക്റ്റ്, നസീർ. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചേച്ചിയോടാണ്. സിമ്പിൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ചേട്ടന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കളർ? പീച്ച്.
കറക്റ്റ്. ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ്. ജോഷി ചേട്ടന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ബൈക്ക് ഏതാണ്? ബൈക്ക് ആളെപ്പോഴും ബൈക്കാണല്ലോ ഓടിക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ബൈക്ക് ഏതാണ്? ഓടിക്കണില്ല. 100 ആണോ? അല്ല. ഹീറോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേരെയും വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. എല്ലാവരും കൈയടിക്കുക. രണ്ടുപേർക്കും ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൈയടിക്കുക. രണ്ടുപേരും ഫസ്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു ഗെയിമാണ്, പക്ഷെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു സൂചനയുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിന് അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ മീൻസ് ഇഷ്ടങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പൊ ജോസ് അങ്കിൾ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ജോസ് അങ്കിൾ കുറച്ചുകൂടി സീനിയർ കപ്പിൾസ് ആണ്. ഹലോ ജോസ് അങ്കിൾ ആന്റിയും നല്ല സീനിയർ കപ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോസ് അങ്കിളിനെ ഒന്ന് വെൽക്കം ചെയ്യാം. ജോസ് അങ്കിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന യങ് കപ്പലിന്, കുറച്ചും കൂടി യങ് ആയ കപ്പൽ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? Always thank God for all the blessings. Always thank God for all the blessings. അതൊരു ചെറിയ മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലും പവർഫുൾ മെസ്സേജ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണ്. സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഡാഡിനും മമ്മീനെയും ഇവിടെ വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കയറാം. അതുപോലെ ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സും ഓപ്പൺ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ, അതെ ലോറൻസ് അങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് പാട്ട് പാടാൻ. ഡോൺ അനു ആക്ച്വലി ഈ അങ്കിളുടെ ആൻറ്റിയുടെ 50th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാൻ കൂടുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവരുടെ ഈ സ്നേഹമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോഴത്തെ യുഗത്തിലത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ്, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആൻറ്റി ആൻഡ് അങ്കിൾ. ഇതിൽ കൂടാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു.
ഞാനപ്പോൾ ഒരു ലവ് സോങ് തന്നെ പാടാം ആക്ച്വലി. तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है. तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. ना जाने कैसा एहसास है, छुपती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम जाने लगा. कोई न जाने क्यों चैन होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है. तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. थैंक यू. താങ്ക് യു അനു ഫോർ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ പറ്റിയ ഒരു പാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഡാഡി റെഡി ആയോ പാട്ട് പാടാൻ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടാണ്. ഡാഡി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാട്ട്. ഡാഡിയുടെ ഫ്രണ്ട്സായ സണ്ണി അങ്കിളും വർഗീസ് അങ്കിളിനെ വിളിക്കുന്നു. Honorable Father Jerome, മറ്റ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ ജോസറിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇന്നെ ഈ പരിപാടി ചടങ്ങ് എന്നെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് ആൾ ക്ഷണിച്ചത്. സണ്ണി എന്തെങ്കിലും കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിലെത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്താണാവോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനും ഭാര്യ കൂടി കൊണ്ട് വന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ പൊലിമ മനസ്സിലായത്. പിന്നെ ജോസേട്ടൻ ഒരു ഏകദേശം 20 കൊല്ലത്തോളമായി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മുക്കാട്ടുകര എത്തിച്ചേർന്നിട്ട്. ഞങ്ങൾ 13 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഞാനും ജോസേട്ടൻ വരീസേട്ടൻ, പഴയ കപ്പേരാണ് വരീസേട്ടൻ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുർബാന കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഞങ്ങൾ 3 ആളും മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളേജിൽ പോയിട്ടൊരു 4 റൗണ്ട് അടിക്കും. അങ്ങനെ 13 കൊല്ലം ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായി നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വീടുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ അറിയിക്കാറുണ്ട്. ക്ലൈരേച്ചിന് മിക്കവാറും പള്ളിയിൽ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിചയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ളത്. അവരെ ഈ 50 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനും ക്ലൈരേച്ചിനെയും ജോസേട്ടനെയും സന്തോഷത്തോടെ കാണാനും കഴിഞ്ഞതിൽ കേൾക്കണ്ട. ജോസേട്ടനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആളെ മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മൊബൈൽ കുറച്ച് നേരം ഓഫ് ചെയ്യും ജോസേട്ടാ. അപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന നിലയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പാട്ടും കൂടി പാടാം. നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സമ്മതമല്ലേ? ജോസേട്ടൻ സമ്മതമല്ലേ? വേറാച്ച് ഓക്കെ. എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ വലിയ പാട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല. ദീപസ്തംഭം മഹാ ഐശ്വര്യം എന്ന സിനിമയിൽ യേശുദാസ് പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ്. ദിലീപിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ്.
നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര വീജികൾ പുഞ്ചിരിക്കൊരു ചെണ്ടു തന്നു പുഷ്കരാഗമരീചികൾ നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര വീജികൾ പുഞ്ചിരിക്കൊരു ചെണ്ടു തന്നു പുഷ്കരാഗമരീചികൾ അന്തിമേഘം വിണ്ണിലുയർത്തി നിന്റെ കവിളിൽ കുങ്കുമം അന്തിമേഘം വിണ്ണിലുയർത്തി നിന്റെ കവിളിൽ കുങ്കുമം രാഗമധുരം നെഞ്ചിരരുളി രമ്യമാനസു സംഗമം രാഗമധുരം നെഞ്ചിലരുളി രമ്യമാനസു സംഗമം നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര വീജികൾ പുഞ്ചിരിക്കൊരു ചെണ്ടു തന്നു ഉച്ചരാഗമരീചികൾ വാനഗംഗ താഴെ വന്നു പ്രേയസി നിൻമേനിയിൽ വാനഗംഗ താഴെ വന്നു പ്രേയസി നിൻമേനിയിൽ ഹേ നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര വീജികൾ പുഞ്ചിരിക്കൊരു ചെണ്ടു തന്നു പുഷ്കരാഗമരീചികൾ താമരക്കുട നിവത്തി നിന്നു തരുള ഹൃദയ സരോവരം താമരക്കുട നിവർത്തി നിന്നു തരുള ഹൃദയ സരോവരം ചെന്തുപാടി മന്ദപവനൻ കയ്യിലേന്തി ചാമരം ചെന്തുപാടി മന്ദപവനൻ കയ്യിലേന്തി ചാമരം പുളകമുകുളം വിടർന്നു നിന്നു പ്രേയസി നിൻമേനിയിൽ പുളകമുകുളം വിടർന്നു നിന്നു പ്രേയസി നിൻമേനിയിൽ നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര വീജികൾ പുഞ്ചിരിക്കൊരു ചെണ്ടു തന്നു പുഷ്കരാഗമരീചികൾ നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര വീജികൾ ഞാനും ജോസേട്ടനും പള്ളിയിലെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അണപിരിയാത്ത കൂട്ടുകാരായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോസേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചേച്ചി വന്നതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല പാട്ട് പാടിയാണ്, എന്താ ചെയ്യാ. വെരി കൈൻഡ് ഓഫ് യു. അത് ഇനിയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാടാം. താങ്ക് യു സണ്ണി അങ്കിൾ. ഒരു ഗാനമേള കേട്ട എഫക്റ്റ് പോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാലും അങ്കിളിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ വയ്യ. ഈ പാട്ട് ഫുള്ള് ലിറിക്സ് നോക്കാതെ പാടിയത് ഒരു വലിയ കഴിവ് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഗെയിം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗെയിമില് വിന്നേഴ്സ് ആയ കപ്പിൾസിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഫോർ എ സ്മോൾ ഗിഫ്റ്റ്. ലോറൻസ് അങ്കിൾ, സോജ ചേട്ടൻ, ചേച്ചിമാര് വിന്നർ. ഡാഡിനെയും മമ്മീനെയും വിളിക്കാണ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ആദ്യം ലോറൻസ് അങ്കിൾ. എല്ലാവരും കൈയടിക്കും. ഇവരെല്ലാവരും കപ്പിൾസിന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കട്ടെ. സോജൻ ചേട്ടൻ,
എല്ലാവരും കൈയടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഡാഡി ഒരു പാട്ട് പാടേണ്ടതാണ്. ഡാഡിനെ കൂടെ പാടാനായിട്ട് ഡോണും കൂടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡാഡിയും ഡോണും കൂടിയിട്ടാണ് പാടേണ്ടത് വിത്ത് ഇസാക്ക്. നാലുപേരും പാട്ടാണ് പാടുന്നത്. എൻ്റെ പാട്ടിന് മാധുര്യം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ശബ്ദഗംഭീരമായ ശബ്ദങ്ങളൊന്നുമല്ല, വെറും പദ്യത്തിലാണ് പാടുന്നത്. പദ്യത്തിൽ, ഗാനത്തിലല്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് പാടുന്നത്. ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം, നിന്നിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം, നിൻചിരിയിലലിയുന്നൻ ജീവരാഗം. ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം, നിൻചിരിയിലലിയുന്നൻ ജീവരാഗം. നീലവാനിലലിയുന്നു ദാഹമേഘം, നിൻമിഴിയിലലിയുന്നൻ ജീവമേഘം. ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം, താരകയോ നീലതാമരയോ നിൻ താരണി കണ്ണിൽ കതിർ ചൊരിയും. വർണ്ണമോഹമോ പോയ ജന്മപുണ്യമോ നിൻ മാനസത്തിൽ പ്രേമമതു പകർന്നു. ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം, നെഞ്ചിരിയിലലിയുന്ന ജീവരാഗം. മാധവമോ നവഹേമന്തമോ നിൻമണിക്കവിൾ മലരായി വിടർത്തിയെങ്കിൽ, തങ്കച്ചിപ്പിയിൽ നിന്റെ തേനലർ ചുണ്ടിൽ ഒരു സംഗീത ബിന്ദുവായി ഞാൻ ഉണർന്നുവെങ്കിൽ. ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം, നെഞ്ചിരിയിലലിയുന്ന ജീവരാഗം. നീലവാനിലലിയുന്നു ദാഹമേഘം, നിൻമിഴിയിലലിയുന്ന ജീവമേഘം. നല്ല അടിപൊളി പാട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് പാടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സണ്ണി അങ്കിൾ. അങ്കിളുടെ പാട്ട് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുമല്ലോ. അതിന് ചെറിയൊരു ടോക്കൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് സണ്ണി അങ്കിളിനെ വിളിക്കുന്നു. സണ്ണി അങ്കിൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റും ഇല്ലേന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. ഒരു നിറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം. കൊടുത്തു അല്ല, കൊടുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കും. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആണ്, ആർക്കും പാട്ട് പാടാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ജോസേട്ടനും ക്ലാരേച്ചിയും നമ്മുടെ വലിയപ്പൻ്റെ മക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ആശംസകൾ നേർന്നു. അതിന് വിവാഹവേദിയിലെ പിടിച്ചു കയർത്തി അതിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ജെറോം അച്ഛൻ ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റിയതിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ബോംബെയിലുള്ള ജോസേട്ടൻ പ്രായം 90 പോകയിലും ചുറിയുറക്കോട് 16കാരൻ്റെ പോലെ ഭാര്യയും ജോസേട്ടനും കൂടെ മക്കളും ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയപ്പൻ്റെ മക്കളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയും ജോസേട്ടൻ്റെയും 50 വാർഷികം അടുത്തടുത്ത് ഒരേ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് നടത്താമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ചില സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റാണ്ട് വന്നു. എന്നാലും ഭംഗിയായിട്ട് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ
നടത്താൻ എല്ലാ ഇവിടെ നാട്ടുകാരും അത് ബന്ധുമിത്രാദികളും എല്ലാവരും സന്നിഹിതരായതിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ എല്ലാവരെയും, യുവസേനയും ക്ലാരേച്ചയും പിന്നെ വന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളും അയൽവാസികളെയും പ്രത്യേകം സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞച്ഛൻ്റെയും കുഞ്ഞന്മാരുടെയും 50ാമത്തെ വിവാഹവാർഷികം. അത് നല്ലൊരു ദിവസം. എല്ലാ ആശംസകളും സ്നേഹവും സന്തോഷവും നേരുന്നു. അതെ, ചുമകാരനാണ് മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. എന്തായാലും ഈ നല്ല ധന്യമുഹൂർത്തത്തിൽ കുഞ്ഞച്ഛനും കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥന ആശംസകളും നേരുന്നു. ഹലോ, എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജോസേട്ടനും ക്ലാരേച്ചിക്കും 1000 ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, കുറച്ചൊരു തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജോസേട്ടനോട് ആദ്യം ആന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വരില്ല ജോസേട്ടൻ, നീ എന്ത് പണി കാണിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം, എന്തായാലും എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ എത്തി. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോസേട്ടനാണ്, എൻ്റെ വല്യപ്പൻ്റെ മോനാണ്. വല്യപ്പൻ്റെ മോനാണെങ്കിലും സ്വന്തം ആങ്ങളെക്കാളും ഞങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യണതാണ് ജോസേട്ടനും ക്ലാരേച്ചി. അതുപോലെ തന്നെ ജെറോമച്ചനും ലാസ്റ്റേട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ വളരെ ചെറുതിലെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നത് ജോസേട്ടൻ ക്ലാരേച്ചിയാണ്. ഒരു ഗുജറാത്തിലാണ്. വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരിക. അപ്പം ഞാൻ പറയും എനിക്ക് പാദസരം വേണം, അപ്പോൾ വാങ്ങിത്തരും. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങി തരുന്നത് ജോസേട്ടനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ട്രാവലറൊക്കെ വിളിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് എവിടേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാനൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും. ഞങ്ങൾ 2ലും 3ലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രായമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോസേട്ടനും ക്ലാരേച്ചിക്കും എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേരുന്നു. ദൈവം നന്നായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ദൈവം നന്നായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു എവ്രി വൺ ഫോർ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈവനിങ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷസ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വരാം. 50ാം വാർഷികത്തിന്റെ പൊന്നാട അണിയിക്കുകയാണ് ലോറൻസ് അങ്കിൾ, ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിൻസി ചേച്ചി, ജോലി ചേച്ചി, റാണി ചേച്ചി. കൈയടിക്കുക എല്ലാവരും, കൈയടിക്കുക. ഇസാക്കിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അപ്പാപ്പൻ അമ്മാമ്മേനോട്? അപ്പാപ്പൻ ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. എല്ലാവർക്കും ഇനി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാം. ഡാഡിക്കും മമ്മിക്ക് വിഷസ് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ കൗണ്ടേഴ്സും ഓപ്പൺ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ ഇരിക്കാം. മാറിയില്ല.
ഫ്രാൻസിസ്
ഹലോ 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 കഴിച്ചില്ലേ ഒന്ന് കഴിച്ചില്ലേ ഐസ്ക്രീമാ ഇത് കഴിഞ്ഞു. എറണാകുളത്ത് എറണാകുളം ഇവിടെ കൽച്ചറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോസേട്ടൻ്റെ പിരിക്കണം അവരുടെ ഇളയപ്പന വലിയ സ്വന്തം ചേട്ടനാണല്ലേ അതിൽ സ്വന്തം ചേട്ടനാണ് മറ്റുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പേരിലാണ് എവിടെയാ ചൂണ്ടത പാർട്ടിംഗ്ലസില്ലേ പാർട്ടിംഗ്ലസിൻ്റെ കുഞ്ഞിലിപ്പം മക്കളാണ് കേട്ടില്ല മറ്റുള്ള കുറച്ചാള് ഉണ്ണിയുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആലീസിൻ്റെ ഫോണായിരുന്നു. ആലീസിൻ്റെ മോളുടെ അനീത തൃശ്ശൂരെ കല്യാണം 5-ാം തീയതി. എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു ഡാഡിയുടെ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിസപ്ഷൻ എറണാകുളത്താണ്. കാർഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. റിസപ്ഷൻ 7-ാം തീയതിയാണ്. വർഗീസ് അച്ഛൻ എന്തോ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ തീയതി. മമ്മിക്ക് നോക്കും. ഡാഡി ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിക്കുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടോ?
എനിക്കതിനെ കേട്ടുവിടാവുള്ളൂ. ആദ്യം ഒരു മിസ് കോളായിരുന്നു, പിന്നെ ഇവിടെ അവൾ പറഞ്ഞു ഐ സ്പോക്ക് ടു ഡാഡി ഓൾറെഡി. ഇത് മൂന്നാമത്തെ മോൻ്റെ അല്ലേ കല്യാണം? മൂത്ത മോൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ജെയിംസ് എത്ര ഉണ്ട് വരിക? ഓ അവിടെ അല്ല പറയാം. ഓട്ടോറിക്ഷ അപ്പം തന്നെ വിട്ടൂല്ലേ? ഓട്ടോറിക്ഷ പോയില്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അല്ല ഊണ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിക്കില്ലേ? എവിടെയാ? 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പോകണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇവിടെയില്ല. ഇവിടെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചു വന്നിട്ട് മുമ്പ് അല്ലേ? വഴി അറിയാല്ലേ? പൊണിയന്മാരെ പിന്നെ പൊടിച്ചതാണ്. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എടുത്തെടുത്ത് പറയുമ്പോഴേ ഒരു ഡൗട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് വരും. ഡൗട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ടാ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയട്ടെ. അതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാണ്ട് പോയില്ലേ ആൾക്കാർ അല്ല എങ്ങനെ മിണ്ടാതെ കിട്ടണം. തീർച്ചയായിട്ടും സ്വന്തം കാര്യം 5 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് പറയുന്നില്ല മോളെ.
My daughter is working here. And my sister is son-in-law. GM there. CM Jose. ബോംബെയില് കല്യാണ രൂപതയാ? അതല്ല അതുപോലെ പറയാണെങ്കിൽ കല്യാണ രൂപതയിലുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി അമ്മൂന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് അമ്മൂന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു കല്യാണ കേസിൽ. കല്യാണം ഞാനറിയും. അതുപോലെ ഞാപ്പളക്കാരനും അവിടെ സെറ്റായ കുട്ടി CA പാസ്സായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. സർക്കാർ ഗവൺമെൻറ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ അഡ്വൈസിൽ മുംബൈയിലവർക്ക് തന്നെ ഡൽഹി ആരോഗ്യം മാറ്റി കിടന്നത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞാണ് റെയിൽ കണ്ടിട്ട് മോഹൻ്റെ കല്യാണം. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് വരുന്ന മൂന്നാം Gracias.